So next, our concept naming an angle. To name an angle, the capital letters of English alphabets are used. Okay, to naming any angle, you have to use the English alphabet. Next, letter denoting the vertex of the angle is always written in the middle. We name the angles ABC or the angle CBA symbol. So angle symbol is used to denote the word angle. Okay, this is the symbol for the angle. Therefore, the angle of ABC can be written as angle ABC. Clear? Angle ABC అన్నప్పుడు angle form symbol వేసి you have to write ABC. Okay. For CBA అంటే just same like that only CBA, just angle symbol, then after CBA. Clear? Next we have this concept that is interior and exterior angles. An angle has two parts. How many parts? An angle has two parts, interior and exterior. When two rays or line segments with a common endpoint are drawn, then two angles are formed. One angle is interior angle, that is angle 1, and the other is exterior angle. Look here, what is interior and what is exterior? When two rays are drawn or two line segments with a common endpoint are drawn, two angles are formed. One angle is interior and another angle is exterior. Look here, two lines segment or rays ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినాం కదా, ఇది చెప్పాం కదా ఇంతకుముందుకు ఎగ్జాంపుల్ ఇలా. సో ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఈస్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఇంటీరియర్, లోపల వచ్చే యాంగిల్ని ఇంటీరియర్ యాంగిల్ అంటారు, అండ్ అవుట్ సైడ్ ఉండే యాంగిల్ని ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అంటారు. క్లియర్? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ measuring an angle. To measure an angle, we define a unit angle. To measure an angle, we define a unit angle. First, two opposite rays having the same end point are drawn forming straight angle, that is AOB. Look here. First, two opposite rays having the same end point are drawn formed a straight angle, that is angle OAB. To obtain a unit angle, divide the straight angle AOB into 180 parts. So look here, this is 180 parts on 180 equal parts. Okay, straight line ki the straight angle ki, then each angle represents a unit angle. The measure of a unit angle is called a degree. Angle AOB is a straight angle. Angle AOB is a straight angle. Consider angle ABC. Look here. Consider angle ABC. Here. ABC. Place the center of the protractor on the vertex of the angle ABC and adjust the protractor so that the baseline falls on arms BC of the angle. Look for the scale inner or outer which begins with 0 and read the mark on the protractor where the other arm BA are coincide the scale on the protractor. In the figure, measurement of angle ABC is 60 degrees. Angle ABC is 60 degrees. Look here. Is a straight angle, an angle whose measures is 80 degrees. 180. Next, straight angle, an angle whose measure is 180 degrees is called a straight angle. Look here, this is 180 degrees already. Before page lo chusam kada. So 180 degrees ante straight line lo angle వచ్చేదాన్ని అనమాట. సో 180 ఫుల్గా ఉంది. సో 180 degrees. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్. సో రిఫ్లెక్స్ అంటే యాక్చువల్గా మనము ఈ స్లీపింగ్ లైన్ పైన యాంగిల్స్ చూస్తున్నాం కదా, ఇది మొత్తానికి డౌన్ సైడ్ వస్తుంది. సో రిఫ్లెక్షన్ ఒక షాడో లాగా అనమాట. సో యాన్ యాంగిల్ ఇక పైన యాంగిల్స్ వస్తున్నప్పుడు ఇది డౌన్ సైడ్ వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అన్నందుకు రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ లాగా చెప్తారు. సో యాన్ యాంగిల్ హూజ్ మెజర్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ 180 degrees. సో మోర్ దాన్ 180. సో ఇక్కడ వరకు 180 అంటే 180 గానే డౌన్ సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ యాంగిల్ ఈజ్
more than 180 but less than 360 is called a reflex angle. Okay. Next, comparison of the angles. An angle whose degree of measure is greater than the degree of measure of another angle is a greater angle. A right angle is greater than an acute angle. Yes, రైట్ యాంగిల్ కన్నా గ్రేటర్ ఉంటుంది అక్యూట్ యాంగిల్ కన్నా. ఆల్రెడీ చూసాం కదా, క్యూట్ అంటే 90 డిగ్రీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, సో దాన్ని క్యూట్ యాంగిల్ అంటారు. 90 ఉంటే రైట్ యాంగిల్ అంటారు. అండ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్. ఎస్, దేనికన్నా గ్రేటర్, రైట్ యాంగిల్ కన్నా అండ్ అక్యూట్ యాంగిల్ కన్నా గ్రేటర్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ రైట్ యాంగిల్ అండ్ అక్యూట్ యాంగిల్. ఏ స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. చూడండి, క్యూట్ యాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ అండ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. ఫస్ట్ వచ్చేసి క్యూట్ యాంగిల్ అంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అనుకోండి ఒకసారి, ఇది డాటెడ్ లైన్స్ ఉంది కదా, ఇది స్ట్రైట్ లైన్, ఇది అక్యూట్ యాంగిల్. ఇప్పుడు మీకు ఫామ్ అయ్యేదాన్ని, ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి ఇట్లా ఫామ్ అయ్యేదాన్ని అక్యూట్ యాంగిల్ అంటారు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ స్ట్రైట్గా ఉండేదాన్ని, లైన్కి స్ట్రైట్ ఉండేదాన్ని రైట్ యాంగిల్ అంటారు. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. సో 360కి 90కి మిడిల్లో ఉంటుంది. ఈ స్ట్రైట్ ఉండేది 90 కదా, సో దానికి కింద 180 డిగ్రీస్కి మిడిల్లో ఉండేదాన్ని అబ్ట్యూజ్ అంటారు. ఇలా ఉంటే స్ట్రైట్గా 180 డిగ్రీస్, దట్ ఈజ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్. అండ్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే ఇట్లా డౌన్ సైడ్ వస్తుంది. క్లియర్? acute angle ఇది, and this is a straight angle, right angle. అండ్ ఇక్కడ ఇలా వచ్చేదాన్ని అబ్ట్యూజ్ అని అంటారు, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్. ఇలా వచ్చేదాన్ని, ఇది వచ్చి ఇట్లా డౌన్ సైడ్ వచ్చేదాన్ని రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటారు. నెక్స్ట్, సో కంపారిజన్ చేస్తే ఏ స్ట్రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ an acute right and obtuse angle. A reflex angle is always greater than an acute right, obtuse and straight angles. So comparison, first వచ్చేది acute angle, then after right angle, then after obtuse angle, then after straight angle, then after reflective angle. Okay, so అలా ascending order లో. Next facts to know, measurement of a complete angle. So measurement of a complete angle is 360 degrees. Look here. Next we have complementary angles. What ఏ యాంగిల్స్ని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు? టూ యాంగిల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ ఇఫ్ దేర్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ మెజర్ ఈజ్ 90 degrees. ఇఫ్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ మెజర్ ఈజ్ 90 degrees. సో చెక్ చేద్దాం ఇది. ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్స్ టు 50 degrees. యాంగిల్ ఏసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 degrees and angle XYZ equals to 40 degrees. And angle ABC plus angle XYZ equal to 50 plus 40. So 40 degrees equal to 90. Thus, angle ABC and XYZ are complementary to each other. So, ఈ ఏదైతే యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీగా మెజర్ చేసి 90 degrees వస్తుందో దాన్ని కాంప్లిమెంటరీ అంటారు. సో ఒక టూ యాంగిల్స్ వచ్చేసి మనకి 90 degrees ఇస్తుంది అంటే దెన్ దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. సో అదే చెప్పిండు వాడు అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా యాంగిల్ ఏబిసి అండ్ XYZ కంబైన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ 50 plus 40, యూ విల్ గెట్ 90. సో దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్, కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. నెక్స్ట్, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. టూ యాంగిల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి సప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ ఇఫ్ దేర్ సమ్ మీన్స్ 180 degrees. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంప్లిమెంటరీకి అయితే 90 degrees అండ్ సప్లిమెంటరీకి అయితే 180 degrees. చిన్నగా షార్ట్గా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సప్లిమెంటరీ అంటే సప్లీస్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ మనీ కడతాం కదా, సో దానికి డబల్ ఉంది, 90 కన్నా డబల్ 180 కాబట్టి. సో అలానైనా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు షార్ట్ ఫామ్. పెద్దవాళ్ళు ఎలానైనా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, పిల్లలే. అండ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్, పిల్లలకి కూడా మనం చిన్న లాజిక్స్ చెప్తే బాగుంటుంది. ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ యాంగిల్ ఏబిసి ఈక్వల్స్ టు 110 degrees and XYZ equal to 70 degrees. Just add చేసుకోండి, 110 plus 70, you will get 180. So that these two angles ABC and XYZ are supplementary to each other. And next we have adjacent angles. So మనకి టూ యాంగిల్స్ అయిపోయినాయి, కాంప్లిమెంటరీ అయిపోయింది, సప్లిమెంటరీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్, అడ్జస్ట్ అవ్వాలి.
Okay, adjacent. Two angles are said to be adjacent to each other if they have the same vertex. So same vertex ఉన్నదాన్ని adjacent. So adjust అవుతుంది. They have a common arm and the other arm of these two angles are on the opposite side of a common arm. In the figure, the angle AB and D and DBC or the or have common vertex, that is B. So ఈ యాంగిల్స్ ఉన్నాయా ఏబిడి అండ్ డిబిసి. సో దీస్ ఆర్ ద టూ యాంగిల్స్, బట్ మనకి సేమ్ ఒకటే వర్టెక్స్ ఉంది, దట్ ఈస్ బి, కామన్ వర్టెక్స్ బి అండ్ ఏ కామన్ ఆర్మ్ బిడి. ఆర్మ్ కూడా ఒక కామన్ ఆర్మ్ వచ్చింది, ఇది కూడా ఇటు సైడ్ యాంగిల్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇటు సైడ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది. ద అదర్ ఆర్మ్ బిఏ అండ్ బీసీ of the angles, angle ABD and DBC are on opposite side of a common arm BD. So BD కి కామన్ ఆర్మ్స్గా అవుట్ సైడ్ ఉంది కదా ఇవి, అండ్ హెన్స్ ద యాంగిల్ ABD అండ్ DBC form a pair of adjacent. So ఇది pair of a adjacent angles and vertically opposite angles. Two angles formed by two intersecting lines without common arm is called vertically opposite angles. So vertically opposite angles. In the given figure, lines AB and CD intersects each other. AB and CD intersects each other at point 0. The four angles. So four angles ఉన్నాయి కదా, OAC and COB, COB and BOD, DOA. ఇలా ఉన్నాయి కదా four angles in which angle AOC and angle BOD or vertically opposite. Yes, ఈ టూ యాంగిల్స్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ ఉన్నాయి కదా. అండ్ COB AOD ఇవి రెండు ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి. సో యాంగిల్ AOC అండ్ COB అండ్ BOD అండ్ సో ఇవన్నీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆర్ పేర్స్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ABC 60 degrees. Okay, here 60. So angle ABC equals to 60 degrees. And then next we have this concept, classification of angles. According to their degree of measures, angles are of 5 types. Look here, very interesting topic and easy topic kuda. Just ఒక 2-3 times గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది. జస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఇది అక్యూట్ యాంగిల్. 5th క్లాస్లో యాంగిల్స్ గురించి చెప్తున్నారు, ఇక్కడ నుంచి బేస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బేస్ బాగుంటేనే స్టడీస్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కూడా తర్వాత మీకు ఫర్దర్గా క్లాసెస్లో చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది బేసిక్స్ ఉంటేనే. సో బేసిక్స్ స్టార్ట్ అయిందే 5th క్లాస్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి బాగా అర్థమైంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్కి మీకు ఈజీగా కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటివి అర్థమైపోతాయి. లెట్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ యాంగిల్ ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్. క్యూట్ రియల్గా చెప్పాలంటే క్యూట్ యాంగిల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కూడా ఈజీ ఉంటుంది. చూడండి క్యూట్గా ఉంటుందంట. సో అన్నిటికంటే క్యూట్ ఉంటుంది ఇది మ్యాక్సిమం. సో అన్ యాంగిల్ హూజ్ మెజర్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 బట్ లెస్ దాన్ 90 degrees. యాక్చువల్లీ 90 degrees అంటే యూ విల్ గెట్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అనుకోండి. 90 degrees అంటే స్లీపింగ్ లైన్కి కరెక్ట్ స్టాండింగ్ లైన్ ఫామ్లో వస్తుంది. ఇది 90 degrees వస్తుంది. సో క్యూట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటుంది, 0 కన్నా పైన ఉంటుంది. ఓకేనా, కానీ 90కి తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, an angle whose measures is greater than 0 but less than 90 is called cute. అందుకని క్యూట్. ఓకే, అందుకనే క్యూట్. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొన్ని. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ క్యూట్ యాంగిల్. అండ్ రైట్ యాంగిల్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పా కదా, స్లీపింగ్ లైన్కి స్టాండింగ్ లైన్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees. సో ఇది రైట్ యాంగిల్. అండ్ క్యూట్ యాంగిల్ అయితే 0కి కరెక్ట్గా ఇలా 0 కన్నా పైకి ఉంటుంది, బట్ 90 degreesకి అయితే రాదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ రైట్ యాంగిల్, అండ్ యాంగిల్ హూస్ మెజర్స్ ఈజ్ కరెక్ట్గా 90 degrees ఉండే స్ట్రైట్ లైన్. సో స్టాండింగ్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద రైట్ యాంగిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ అబ్ట్యూస్ యాంగిల్, నెక్స్ట్ యాంగిల్.
సో రైట్ యాంగిల్ ఇలా ఉంది కదా, అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ చూడండి 90 degrees దాటిపోయి ఉంటుంది. సో 180 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. ఈజ్ బిట్వీన్ 90 అండ్ 180 కన్నా బిట్వీన్స్లో ఉంది కాబట్టి అది అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. సో లుక్ హియర్, ఇది 180 వస్తుంది కదా, సో 180 కాకుండా ఇక్కడ 90కి కాకుండా మిడిల్లో ఉండేదాన్ని అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్, so here you have facts to know the measurement of the angle. So the measurement of an angle is not affected. So not affected by the arms of the angle. So ఇవి ఆర్మ్స్ కదా, సో లెంత్ వలన యాంగిల్స్ ఏం చేంజ్ కాదని చెప్పేది ఆ కీ పాయింట్ ఫ్యాక్ట్స్ టు నో అనమాట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఎక్సర్సైజ్ పార్ట్స్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ ఓన్లీ. ఓకే, యాంగిల్స్, కంపారేటివ్ యాంగిల్స్, సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఏదైతే చూసామో దాని గురించి అడిగారు. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రయాంగిల్. ఏ క్లోజ్డ్ ఫిగర్ బౌండెడ్ బై ద 3 line segments is called a triangle. The symbol of the triangle is, okay, this is the symbol. If we join 3 non-collinear points A, B and C lying on the plane of paper, then we will get a closed figure bounded by 3 line segment of AB, BC and CA. This closed figure is called a triangle. This one, okay, 3 line segments, okay, makes one triangle. And triangles గురించి నా ఛానల్లో ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, గో అండ్ చెక్ ఇట్, వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి కూడా ఉంది. ఈజీగా టాపిక్ని ఇంట్రెస్టింగ్గా అండ్ ఈజీ వేలో ఉంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గో అండ్ చెక్. సర్కిల్స్ గురించి కూడా ఉంది, సో హైయర్ సెక్షన్కి కూడా ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ therefore a triangle has 3 line segments, 3 vertices, okay, here 3 vertices and 3 angles. సో నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, 3 vertices గురించి, 3 angles గురించి. The 3 line segments of a triangle are known as sides of the triangle. A triangle has 6 elements, 3 sides and 3 angles. So these are the 3 sides, okay, these are the 3 sides అంటారు. అండ్ these are the vertexes. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దాంట్లో కూడా. అండ్ డిఫరెంట్గా స్కెచెస్ వేసి అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ గురించి కూడా చెప్పాను. అండ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్, సర్కిల్స్ గురించి కూడా చెప్పాను, సర్కిల్లో పార్ట్స్ గురించి కూడా చెప్పాను. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గో అండ్ చెక్ మై ఛానల్. And here we have some properties of a triangle. If we observe the length of all 3 sides of a given triangle, we find the sum of the length of any 2 sides of a triangle is greater than the length of the third side. Okay, sum ante addition. Sum of any 2 triangles is greater than the length of the third angle. Okay, look here, 4 plus 7. We get 11 centimeters. ఇప్పుడు 11 centimeters is greater than 8 centimeters. సో ఎనీ 2 యాడ్ చేసినప్పుడు థర్డ్ దానికన్నా 2 యాడ్ చేసినవి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ వీ మెజర్ ఆల్ 3 యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ అండ్ యాడ్ దెమ్, దెన్ వీ ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద మెజర్స్ ఆఫ్ ద 3 యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees. సో అక్కడ కూడా ఒక షార్ట్ లాగా కూడా చేశాను నా ఛానల్లో, చూడండి. సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 degrees. ఓకే, and here some classifications of the triangles. So classifications according to their sides and according to their angles. సో ఈ స్కేలింగ్ ఐసోస్లెస్ గురించి కూడా చేశాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్స్ are classified into 2 types according to their sides. Okay, 3 sides now, these are the sides. And according to their angles also we are having we can classify the triangles according to the angles and according to their sides. So triangles according to their sides are of 3 types. Okay, according to the size. So ఈ ఆర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో according to the sides 1 2 3, ఈ sides wise లో we can డీటెయిల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అనేసి అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఈ సైడ్స్ని బట్టి ఏ ట్రయాంగిల్ అనేది. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దిస్, so a triangle whose all 3 sides are of different length is called a scalene triangle.
సో చూడండి ఇక్కడ డిఫరెంట్ లెంత్ ఉంది. ఒకటి 4 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 7 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 8 సెంటీమీటర్స్. సో డిఫరెంట్ లెంత్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెన్ ఇట్ విల్ బి ద స్కేలిన్ ట్రయాంగిల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్. సో ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ మీన్స్ ఏ ట్రయాంగిల్ whose any two sides are equal in length. సో any two sides are equal in length. చూడండి 8 and 8. సో equal in length is called an isosceles triangle. Two angles of an isosceles triangle are also equal and the angles also equal. సో థర్డ్ సైడ్ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సైడ్, బట్ యాంగిల్స్ అయితే సేమ్ ఉంటాయి. టూ సైడ్స్ అండ్ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అండ్ టూ సైడ్స్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. క్లియర్? దెన్ ఇట్ విల్ బి ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ equilateral triangle. A triangle whose all three sides are of equal in length. Three sides are all equal in length. చూడండి 8, 8, 8 is called an equilateral triangle. All the three angles of a equilateral triangle are equal and each angle is 60 degrees. 60, 60, 60 and all the sides are equal. Then it will be the equilateral triangle. And ఇదైతే sides నుంచి వచ్చిన different three types of triangles. And here we have triangle according to their angles. సో అదైతే sides తోటి చూస్తే 3 triangles చెప్పాం కదా, equilateral, isosceles and scalene triangles. And then we have according to the angles we have 3 different triangles. సో angles wise లో ఇప్పుడు చూద్దాం. acute angle, ఆల్రెడీ acute angle గురించి కూడా చెప్పాం కదా. ఏ ట్రయాంగిల్ హూస్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ acute. ఓకే, సో దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 90 degrees. సో అక్యూట్ యాంగిల్ అంటే లెస్ దాన్ 90 degrees. 0 degrees నుంచి పైన లెస్ దాన్ 90 degreesలో ఉండేదాన్ని అక్యూట్ అని లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, సో 80, 60, 40. సో 90కి బిఫోరే ఉంది కాబట్టి దోస్ ఆర్ దిస్ ట్రయాంగిల్ బిలాంగింగ్స్ టు అక్యూట్ యాంగిల్. ఓకే, అక్యూట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ అక్యూట్ ట్రయాంగిల్ అని కూడా అనొచ్చు. అక్యూట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ అక్యూట్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే చెప్పాం కదా, స్ట్రైట్ 90 degrees ఉంటుంది అనేసి. ఇక్కడ చూడండి, సో వీ హ్యావ్ హియర్ 90 degrees. Straight ఉంది, 90 degrees ఉంది. A triangle whose one angle is a right angle is called a right angle triangle. And next we have obtuse angle triangle or obtuse triangle. Obtuse అంటే 90 కన్నా మోర్ ఉండేదాన్ని. సో here we have 110 degrees. So a triangle whose one angle is an obtuse, that is more than 90 degrees, is called obtuse angle triangle or an obtuse triangle. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ట్రయాంగిల్స్ గురించి కూడా చిన్న షార్ట్ వీడియో చేశాను, ఒకసారి చూడండి. షార్ట్ చేశాను అండ్ షార్ట్ కన్నా ఒక వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను. ట్రయాంగిల్స్ అండ్ సర్కిల్స్ గురించి కూడా ఉంది, ఒకసారి కావాలన్న వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి. ఈజీ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కూడా. అండ్ డిఫరెంట్ స్కెచెస్ యూజ్ చేసి డ్రా చేసి చూపించాను, సో దట్ ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళకైతే ఇది ఇంకా అసలుకి సెకండ్ టైం రివిజన్గా బాగా యూజ్ అవుతుంది. And next we have circle. Circle is a closed curve. So here the outer edge of a rupee coin, a motorcycle, so wheel, idanta examples anamata circle ki. A circle can be drawn by putting 1 rupee coin or a bangle on a plane. So these are the examples: motorcycle, wheel and a rupee coin. So outer edge of a rupee coin, idanతా examples of a circle. And a circle can be drawn by putting a 1 rupee coin or a bangle on a plane of the paper and moving a pencil around their boundaries. So rupee coin or bangle పెట్టేసి సరౌండింగ్ అవుటర్ సైడ్ మనం పెన్సిల్తో డ్రా చేస్తాం కదా, సో బౌండరీస్ అదే సర్కిల్గా ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ సర్కిల్ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ దట్ ఆర్ అట్ ద same distance from a fixed point, that is 0. This is the center point circle. Okay, everywhere same distance ఉంటుంది. సో ఇది ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సర్కిల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సర్కిల్. దిస్ ఈజ్ ద డాటెడ్ సర్కిల్ అండ్ దిస్ మిడిల్లో ఉండేది ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ సెంటర్ అంటారు. ద సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ లై ఆన్ ద సర్కిల్ ఫ్రమ్ ద
circumference of the circle. Okay, so many points are there on the circle. Okay, and next here we have, in the other words, the boundary or perimeter of a circle is called its circumference. Look here, this one బౌండరీ అయినా అనొచ్చు, ఈ అవుటర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బౌండరీ అయినా అనొచ్చు, పెరిమీటర్ అయినా అనొచ్చు, ఆర్ ఎల్ సర్కంఫరెన్స్ అయినా అనొచ్చు. ఓకే, so next, therefore a circle is a simple closed curve, every point of which equidistance from a fixed point called the center of the circle. And next, what is radius, what is diameter, ఇది కూడా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకైతే ఓకే, లేదంటే నా దాంట్లో ఛానల్లో కూడా ఉంది చూడండి చిన్న వీడియో, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇలానే డ్రా చేశాను. సో దట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. సో ఎనీ పాయింట్ తీసుకుంటే దాన్ని రేడియస్ అంటారు. సో సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ బౌండరీ. ఓకే, ఏదైతే ఈ బౌండరీ ఉందో ఈ సెంటర్ టు ఆ బౌండరీకి ఉండేదాన్ని రేడియస్ అంటారు. క్లియర్, ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్స్ రేడియస్. చూడండి, ఓఏ ఆర్ ఓబి, ఇవి కూడా 2 రేడియస్ ఆఫ్ ఏ గివెన్ సర్కిల్. దెర్ ఆర్ మెనీ రేడియస్. ఎస్, ఎన్ని అయినా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు రేడియస్ అయితే. సర్కిల్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఓకే, సెంటర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ని రేడియస్ అంటారు. దేర్ ఆర్ మెనీ రేడియస్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్, ద లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ రేడియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ ఈక్వల్. సో ఏ అండ్ బిఏ కాదు, సో మీరు ఇక్కడ సెంటర్ టు ఎక్కడ గీసినా కానీ లెంత్ అనేది మాత్రం సేమ్ ఉంటుంది. అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎ డయామీటర్ చెప్పండి. చూడండి, ద డయామీటర్ ఈస్ ద లెంత్ సెగ్మెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ హూజ్ ఎండ్ లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. చూడండి, ఒక ఏదైతే రేడియస్ అన్నామో మనం, ఇది రేడియస్ 1 రేడియస్ అండ్ ఇది ఒక రేడియస్, బట్ ఏదైతే ఒక రేడియస్ దాటి సెంటర్ దాటి మనం అవుట్ సైడ్ బౌండరీకి వేస్తామో దీన్ని డయామీటర్ అంటారు. సో ద లైన్ సెగ్మెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్. సో లైన్ సెగ్మెంట్ అనేది పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అండ్ హూజ్ ఎండ్ పాయింట్, అది ఎండ్ పాయింట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది, లైస్ ఆన్ ద సర్కిల్. ఓకే, లైన్ సెగ్మెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద సర్కిల్ అండ్ ఎండ్ అట్ ద ఎండ్ పాయింట్ లై ఆన్ ద సర్కిల్. సో ఇది డయామీటర్. క్లియర్, ఇవన్నీ రేడియస్ 1, 2, అవన్నీ సర్కిల్ సెంటర్ నుంచి సర్కిల్ పైన బౌండరీ దగ్గర ఉంది. బట్ ఇది ఒక లైన్ సెగ్మెంట్, మీరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినా, ఇదే స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఇక్కడ నుంచి అవుటర్ సర్కిల్ బౌండరీ వరకు ఎండ్ అయ్యేదాన్ని డయామీటర్ అంటారు. క్లియర్, ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ ట్వైస్ ద రేడియస్. ఎస్, రేడియస్ అంటే ఓన్లీ సెంటర్ వరకే ఉంటుంది, రేడియస్ అంటే బౌండరీ టు సెంటర్ వరకు. బట్ ఇక్కడ ఏదైతే స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని సెంటర్ని టచ్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ నుంచి మళ్ళీ అవుట్ సైడ్ బౌండరీకి వెళ్ళేంత వరకు డ్రా చేస్తే ఇది కూడా 1 ఆఫ్ ద డయామీటర్ అవుతుంది. సో ఇది హాఫే కదండి దీనికన్నా. సో ద డయామీటర్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ ట్వైస్. సో 2 టైమ్స్ ఉంది రేడియస్లో, ఇదొక రేడియస్, సో 2 టైమ్స్ ద సర్కిల్. దేర్ఫోర్ ఇన్ ఎనీ సర్కిల్. సో ఇదంతా మనం మ్యాటర్ రీడ్ చేసుకొని చదువుకోవడం కన్నా ఇది వాట్ ఈజ్ రేడియస్, వాట్ ఈజ్ డయామీటర్ అనేది మనం బిఫోరే చూసుకొని చదువుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఎలా వచ్చినా కానీ మనం దానికి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. అండ్ ఫార్ములాస్ ఉంటే ఎలానైనా మనం ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అండ్ వెరీ ఈజీ, దిస్ ఈజ్ డయామీటర్. సో ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ అండ్ టచెస్ ఎండ్ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్. సో ఇక్కడ వరకు వచ్చేదాన్ని డయామీటర్ అంటారు. అండ్ సింపుల్గా రేడియస్ అంటే, సో ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ బౌండరీ టు సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ని రేడియస్ అంటారు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. నెక్స్ట్, దేర్ ఫోర్ ఇన్ ఎనీ సర్కిల్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ డయామీటర్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద డయామీటర్ ఈస్ 2 into length of the radius. Length of the diameter is 2 times of radius. So 2 into length of radius. The center of the circle always lies on its diameter. There are many diameters of a circle. Next one, what is it called? A line segment whose end point lies on the circle is called chord. A line segment whose end point lies on the circle, these are the chords. Okay, clear? Next we have arc and semicircle. Any part of the circle is called an arc of the circle. ACB.
look here, ACB represent an arc of the circle. So ACB, this is one arc. So half of a circle is called a semicircle. Half of a circle is called a semicircle. So PQ, PRQ. PRQ is a semicircle. PSQ is also PSQ is also a semicircle. Semicircle is also called also an arc of a circle. There are two semicircles in a circle. There are two semicircles in a circle. Here we have some what we call exercise type. So this is an example. Draw a circle of a given radius. Draw a circle of radius 4 centimeters. So ఎలా డ్రా చేయాలి అనేసి పిల్లలకు ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ అస్. సో కావాలంటే జస్ట్ ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం రివిజన్ లాగా. సో టేక్ ఏ షార్ప్ పెన్సిల్ ఆర్ కంపాస్, ఫిక్స్ ఏ పెన్సిల్ ఇన్ ద కప్ బాక్స్. సో స్ట్రెచ్ ద ఆర్మ్స్. సో 4 సెంటీమీటర్స్ అన్నారు కదా. సో 4 సెంటీమీటర్స్ మనం చెక్ చేసుకొని కంపాస్ చేసేసి పెన్సిల్కి పెట్టేసేసి ఇంకా 4 centimeters తీసుకొని జస్ట్ డ్రా ఏ సర్కిల్. స్ట్రెచ్ ద ఆర్మ్స్ అండ్ అడ్జస్ట్ ద ఓపెనింగ్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ ఎడ్స్. ఓకే, కీప్ ద mental point fixed on the paper and move the pencil. ఓకే, సో ఎట్ సైడ్ చూసిన సర్కిల్లో సెంటర్ నుంచి 4 centimeters ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ విత్ దిస్ అవర్ ఐ థింక్ దిస్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్. వెయిట్, some of the exercises are there. Next we have what is a circumference. So length of the circle or distance around the circle. సో ఇది వచ్చేసి సర్కంఫరెన్స్ అంటారు కదా. సర్కిల్లో బౌండరీని పెరిమీటర్ ఆర్ సర్కంఫరెన్స్ అంటారు. సో లెంత్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆర్ డిస్టెన్స్ అరౌండ్ ద సర్కిల్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పెరిమీటర్ ఆర్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం ఫార్ములాస్. సో సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ వచ్చేసి పై డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2πr, వేర్ d represents diameter. What we call d means diameter, represents diameter, and r is the radius, and pi value ఇప్పటి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవాలి 5th class వాళ్ళు 22/7 అనమాట. మనకి డెసిమల్స్లో కూడా వస్తుంది, అది తర్వాత ఫర్దర్గా. ఇప్పుడైతే 22/7 చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫౌండ్ దట్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఈజ్ అబౌట్ 3 times ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఇది ఒక పాయింట్ చూసుకోండి, మేబీ అడిగితే బిట్ టైప్లో అడుకోవచ్చు, ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫౌండెడ్ దట్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అబౌట్ 3 times ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, సర్కంఫరెన్స్ ఈక్వల్ టు 3 into diameter. And here one question is there, find the diameter of a circle whose radius is 3.5. సో రేడియస్ 3.5 అన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ రేడియస్ మనం చూసినాం కదా, టూ టైమ్స్ రేడియస్ ఈక్వల్ టు డయామీటర్. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, జస్ట్ 3.5, 3.5, 6, 7. ఓకే, 3 + 3 6 and 5 + 5 1, 0.5 ఈక్వల్ టు 1. సో 6 + 1 7. సో డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు. అండ్ ఫైండ్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ హూజ్ డయామీటర్. సో ఇక్కడ చూడండి, సర్కంఫరెన్స్ కనుక్కోమన్నారు, వేర్ డయామీటర్ ఈక్వల్ టు 12 అన్నారు. మనకి ఇక్కడ ఏం పాయింట్ వచ్చిందని చెప్పా, ఇక్కడ 3 times ద డయామీటర్. సర్కంఫరెన్స్ ఏంది 3 times ద డయామీటర్. అప్పుడు డయామీటర్కి 3 times చేస్తే అయిపోతాయి. 12 3 = 36. చూడండి, వెరీ ఈజీ. మనం ఆల్రెడీ ఈ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నామో మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ చేసింటాం, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసింటాం, మ్యాక్సిమం పోర్షన్స్ కొంతమంది ఫినిష్ కూడా చేసింటారు, జస్ట్ రివిజన్ కోసం చూస్తుంటారు. బట్ కొంతమంది ఎవరైతే బేసిక్ స్టార్ట్ చేసినారో, కొంతమంది ఎవరైతే కొత్తగా ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే టెట్కి ట్రై చేయాలి అనేసి టెట్ స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నారో, ఇంకా ఫస్ట్ టైం అలా, వాళ్ళకి ఇలాంటివి యూజ్ అవుతుంది, చిన్న ఫార్ములాస్. సో పేపర్ 1 వాళ్ళకి ఈజీగానే ఉంటుంది. బట్ ఇలాంటివి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటివి చేసుకోవడం వల్ల ఆల్రెడీ తెలిసిన వాళ్ళకైతే నో ప్రాబ్లం, రివిజన్ లాగా అయిపోతుంది. ఒకవేళ తెలియని వాళ్ళు ఉంటే ఇలాంటివి అయితే కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లియర్? విత్ దిస్ అవర్ 8th చాప్టర్ కంప్లీటెడ్. హియర్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ టు రిమెంబర్. సో ఒకసారి చూసేద్దాం. ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ 0 radius ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ పాయింట్. సో సర్కిల్ ఆఫ్ 0 radius ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ పాయింట్ అండ్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ హ్యాస్ 2 end points. సో ఇది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్లో చూసాం కదా. ఏ రే హ్యాస్ 1 end point. ఓకే, ఇది కూడా స్టార్టింగ్ చూసాం చూడండి చాప్టర్ స్టార్టింగ్లో. అండ్ లైన్కి అయితే నో ఎండ్ పాయింట్స్, 2 sides వచ్చేసి అన్లిమిటెడ్, అంటే ఇండెఫినెట్ లెంత్ ఉంటుంది అనమాట. నాట్ డెఫినెట్ లెంత్, ఇండెఫినెట్ ఉంటుంది లైన్కి అయితే. అండ్ అన్ యాంగిల్ మెజర్స్ మోర్ దాన్ 0
degrees but less than 90. సో లెస్ దాన్ 90 అంటే చెప్పుకున్నాం కదా అక్యూట్ యాంగిల్. సో 90 డిగ్రీస్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉండేదాన్ని రైట్ యాంగిల్ అంటారు. అండ్ మోర్ దాన్ 90 డిగ్రీస్ ఉండేదాన్ని అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్ అంటారు. బట్ లెస్ దాన్ 180 ఉండే మోర్ దాన్ 90 అండ్ లెస్ దాన్ 180 అన్నప్పుడు దాట్ ఈజ్ ఎ అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. అండ్ డయామీటర్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ కర్డ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనమాట. డయామీటర్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ కర్డ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో డాష్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ కర్డ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అన్నప్పుడు డయామీటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డిస్టెన్స్ అరౌండ్ ద సర్కిల్, సో ఏదైతే సర్కిల్ ఉందో దాని డిస్టెన్స్ మొత్తంని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సర్కంఫరెన్స్ ఆర్ పెరిమీటర్. బౌండరీ అన్న పెరిమీటర్ అన్న సర్కంఫరెన్స్ అన్న ఒకటి. విత్ దిస్ అవర్ 8th చాప్టర్ ఫినిష్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని. సో ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు రావచ్చు. అండ్ ఇది స్టూడెంట్స్కి ఒకటే కాదు, కొద్దిగా సబ్జెక్ట్ అర్థం కాని స్టూడెంట్స్ టైప్ వాళ్ళకి ఆర్ ఎల్స్ టెట్ ఆస్పిరెంట్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ 9th చాప్టర్ ఎవరైనా నా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే ఒక్కసారి వెళ్ళి నా ఛానల్లో వీడియోస్ చూడండి. మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లెట్ స్టార్ట్ అవర్ 9th చాప్టర్.